So, welcome back for the next lecture of the engineering mechanics. In the last session, we had an examples related to the equilibrium of the beams with the loading, different loading conditions and different types of the supports. Along with the same, we had some of the examples for the homework. Okay. So, firstly, I would like to know about the what are the answers for the questions those we have taken for the part of the homework. Okay, so who will tell me the answers firstly? I think 4 to 5 examples I have given you for the homework, part of the homework, बरोबर ना? Mane, how many examples we have I had given last time for the homework? Four, sir. 4. Have you solved? Yes, sir. So do tell me the answers then. For first one, what are the answers? Please do tell me the answers, whatever it may be. कोणत्याही न्यूमेरिकल्स असू द्यात. Rx is equal to 18.752 kilonewton. 18.75 kilonewtons. RAY Ry is equal to 16.25. kilonewton. RA RA is equal to 24.813 kilonewton. alpha 40.91 degree. Okay, what about the RB? 26.52. Is all of you are having others those who have solved this example, is you are having the same answers? Yes, sir. Then Yes, what is sir. the question number for this? Sir, last. It was the last one. Okay, chalo, great, no problem. Then for next question, RA is equal to 22.25. RA 22.25, RBX RAX is equal to 21.65. RAX के RBX? RAX RAX is equals to 21.65. 65. RAY 5.125. 5.125 and alpha for this one 13.32. degrees. And what about the RB? RDI sir तिचा. RD 3 point ला काढायचं. Port reaction. okay चलो what is, how much it is? 27.875. माने आन्सर बरोबर आहेत का? सर हे कोणत्या क्वेश्चनचं आहे? माझं नाही आलं हे. सर माझं बरोबर आहे. बरोबर आहे ना? ओके चलो so what is the question number? 5.2.32. 5.2.32. okay, great. नेक्स्ट क्वेश्चन चे आन्सर सांगा. सर बोला. 2.5.18 चा आन्सर. सांगा. RA 26 kilonewton. RA is a 26 And RB 34. RB is a 34. Yes sir. Okay, this is for 5.2.18. Yes, sir. Yes sir. Okay, so you see any examples remain now? This is the first, this is the second, this is the third. 2.5.19 सांगता का कसं सॉल्व करायचं ते? 2.5.19. okay, I will share that. okay, that in that I will go for. नेक्स्ट होमवर्कचे एक्झाम्पल सांगा मला, असाइनमेंटचे सांगू नका. सर हे होमवर्कचे होते. होमवर्क कसंच आहे ते. होमवर्कच आहे का? जस्ट मिनिट, आय विल शेअर इट. जस्ट मिनिट.
डबल हो रंगिंग तिथं आन्सर चालू नाही. आन्सर्स आर डिफरंट वन. हा हा सर. चुकलं सर आन्सर. तुमचं किती आले मला सांगा. आरबी किती आला तुमचा? RB 83.249 आले बरोबर आहे, हा करेक्ट. हा आणि RA 58.71. दॅट्स करेक्ट. दॅट्स ऑल्सो करेक्ट. सर एवढा डिफरन्स चालतो का? 83.49 आणि 83 पॉईंट समथिंग. पण माझं 249 तर सर. 70 आला होता. 70 पॉईंट. नाही, सर माझं 74 आलाय सर. 74 नाही बाळवून यायला पाहिजे. 83 पॉईंट समथिंग किंवा 82 पॉईंट समथिंग, 84 पॉईंट समथिंग पर्यंत आपण ते व्हॅलिड धरतो त्याला. म्हणजे कसं होतं की तुम्ही जर का 3 डिजिट्स केले, राऊंडअप केलं, ओके डिजिटचं, तर त्या केसमध्ये थोडंफार इकडं तिकडं होऊ शकतं. मी प्रोसेस सांगतो, जरा चेक करा तुम्ही काय केलं असेल. हिअर माइट बी हॅव divided this load into UDL and UVL. येस सर. Okay, 10 kilonewton per meter is a UDL येस and 10 kilonewton per meter is a UVL. येस सर. Point load for UDL will be 45 kilonewton. येस सर. UDL चा पॉइंट लोड हा 45 किलोन्यूटन असेल आणि त्याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन 2.25 मीटर असेल. हा येस सर. ओके. UVL ज्याचं मॅग्निट्यूड 10 किलोन्यूटन पर मीटर आहे, त्याचा पॉइंट लोड असेल 10/2 म्हणजे 5 इंटू 4.5 22.5. 22.5 आणि त्याचा पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन या साईडने 15 1. त्रिक 1.5 बरोबर ना. हा सर. 1.5. Okay, then for this UDL 15 kilonewton per meter, point load will be 45. येस सर. Point of application 1.5 from this end. येस सर. Then other things are so easy. Angle 45 degrees given, magnitude 10 kilonewton. We have to just take the moment at A. The mistake might be you did, that is for the reaction RB. Is you have taken the angle for the RB with horizontal. येस सर. How much it is? 30 or 60 degree? 60 degrees. 60 degree. Then in moment equation might be you had RB sin 60. हा. बरोबर आहे. मग यायला पाहिजे मला थोडंफार हां, माझं 81.87 आलंय. मग थोडंसं तुमचं कुठंतरी डिस्टन्स कुठंतरी चुकले बघा तुमचं. एका कुठल्या तरी फोर्सचं ना मोमेंट घेताना डिस्टन्स चुकलेला आहे. माझं समेशन चुकलंय सर एका ठिकाणी. हां, तेच म्हणतो कुठंतरी थोडंसं आपलं इकडे तिकडे होऊन जातं. फक्त टॅली करत झाला. आन्सर आपला तर 83.49 आहे की नाही आहे, म्हणजे राऊंड अबाउट 83 यायला पाहिजे. 83च्या जवळ यायला पाहिजे. ओके. ओके सर. RA काढताना तुमचा RAX आणि RAY दोघं आले असतील इथं. हा. हा सर. What about the RAX here? 34.553. हां, सर्वांचं सेम आलं 34 पॉईंट समथिंग. बरोबर ना. येस अरे सर. सर. आणि RAY 47.475. हां अदर्स 48.37. 47 पॉईंट समथिंग किंवा क्लोज टू द 48. बरोबर ना. येस सर. So that's the correct one. Then we have to assume it as a correct one. After and a practice, you will get the exact answers. It may happens that while calculations, maybe I did the rounding here. मी तर राऊंड अप केलेलं असेल पुढच्या डिजिटचं. ओके. तुम्ही sin 30 घेताना डायरेक्टली 0.5 घेतला असेल. cos 60 घेताना तिथं राऊंड अप केलेलं असेल. ओके. किंवा डायरेक्टली व्हॅल्यू घेतल्या तरी थोडंसं इकडं तिकडं आन्सर होऊ शकतो. 1 किलो न्यूटन किंवा अर्धा किलो न्यूटनने. Okay with? येस सर. सर 2.5.28 सांगा की. 2.5.28. हां, this one is the okay. काय सांगितलंय? Is anybody has solved this one? Yes, sir. आन्सर आले का रे बाळा? 5 meter. 5 मीटर. हां, अदर्स तुमचं किती आले आणखी बाकी लोकांचं? 5 मीटरच. आले ना? I saw yesterday assignment, sir. Just a minute. We'll go for like this example. Okay, compound beam. Write down the statement. Find the support reactions for rather
find the support reactions the beam for the beam which is loaded and supported, which is loaded and supported as shown below, which is loaded and supported as shown below. Okay, draw the sketch. I would like to have a compound beam, and here at this end I am placing it as a roller support. Okay, and below this another beam I would like to have. Suppose that I would like to make somewhat different than the what they have asked in examination. Okay, suppose that this is the mechanism which they had given to us, and with respect to this, suppose that the this is the end A, this is the end B. Okay, then this one I would like to consider as end D, and this one as end C. At A I would like to have a hinge support like this. At C also I would like to have a hinge support, and at D I would like to have the roller support at some angle to the horizontal. Okay, like this. Sorry, not that much inclined. Yeah, so this is the roller support, and it is rolling over this plane. Okay, moving over this plane. There the angle of the plane as a किती घ्यायचा सांगा angle याचा 30 degree. Okay, so we'll go for 30 degree angle. Okay, loadings I would like to consider for this upper beam as a simple loading. I would like to go for only one load, rather I would like to go for that to be vertically downward. So it is an 10 kilonewtons, and the distances as a say 2 meter from end A and 2 meter from end B also. Okay, then this distance from the end C to the B as a 1 meter, and here I would like to consider a load inclined to the horizontal. This is the inclined load at an angle say 45 degrees. For the sketch 45 degrees, and magnitude say 20 kilonewton. Distances I would like to consider this one as a 3 meters, and remaining is a 1 meter from this to up to the point D. Okay, up to this one. This is the loading of the beams they had given us. Compound beam one over the another they had given, and they asked to find out the reactions at all the supports. Okay, it's as like a spheres problems of the spheres, those we have solved. Okay, so what was our approach in solving the numericals of the spheres, where we were having more than one sphere, they kept one over the another. तिथं आपला अप्रोच कसा असायचा रे, आपण कुठून स्टार्ट करायचो रे सॉल्व्ह करायला? अप्पर स्पियर पासून. सिमिलरली इथं मग आपल्याला पहिला अनालिसिसला कोणता बीम घ्यावा लागेल? अप्पर बीम घ्यायचा आणि नंतर ना लोअर कडे जायचं. ओके, डायग्राम झाली सर्वांची? यस सर. Okay, those are not completed, please do it fastly. So for this case, whatever the beams they had given us, that is a compounded one. एकावरती एक complicated केलं, थोडं compounded आहे, तर आपण compound beam म्हणतो आपण. And they asked to calculate the reactions at supports, that is at A, at B, at C, and at D. So as like in a problems of the sphere, we have to prefer firstly the upper one, and then we have to proceed further. पहिला सुरुवातीला आपल्याला अप्पर बीमचं अनालिसिस करायचं आहे, म्हणजे जे वरती बीम ठेवलेलं आहे त्याच्या रिॲक्शन्स अगोदर काढायच्या आणि नंतर पुन्हा लोअरकडे जायचं. असं का करायचं? कारण वरच्याचा जो लोड आहे, फॉर एक्झाम्पल ॲट बीच्या ठिकाणी काय होतंय, सी डी हा बीम ए बी ह्या बीमला बीच्या ठिकाणी सपोर्ट आहे. बघा मी काय म्हणतोय, सी डी हा बीम ए बी ह्या बीमसाठी बी पॉईंटच्या ठिकाणी सपोर्ट देतोय.
म्हणजेच ए बी हा बीम बीच्या ठिकाणी सी डी वरती रेस्ट करतोय. बरोबर आहे का? येस सर. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, जर का आपण फक्त वरचा बीम घेतला ए बी, तर ए बी ह्या बीमला सी डी हा बीम बीच्या ठिकाणी जो रोलर सपोर्ट आहे तो रोलर हा या सी डी वरनं स्लाइड होणार आहे, सी डी ह्या बीमवरनं. ओके, म्हणजेच सी डी वरून तो रोलर स्लाइड होताना किंवा घसरत असताना किंवा रोल होत असताना सी डी हा बीम त्याला सपोर्ट देतो. म्हणजे जी रिॲक्शन बीच्या ठिकाणी ए बीला मिळेल ती रिॲक्शन सी डी ह्या बीमसाठी ॲज अ लोड म्हणून ऍक्ट होईल. ए बी ह्या बीमला बीच्या ठिकाणी म्हणजे रोलरच्या ठिकाणी जी रिॲक्शन मिळणार आहे सी डी ह्या बीमकडून, ती रिॲक्शन सी डी ह्या बीमसाठी ॲज अ लोड म्हणून ऍक्ट होईल. म्हणजेच बीम ए बी ज्या वेळेस बीच्या ठिकाणी सी डी वरून घसरत जातो, समजा हा आपला सी डी आहे आणि हा वरचा आपला ए बी आहे, हा याच्यावरून बीच्या ठिकाणी असा घसरत जातोय, त्यावेळेस हा जो सी डी आहे तो काय करतोय, याला या ठिकाणी रिॲक्शन देतोय अपवर्ड. बरोबर, परंतु सी डी वरती त्याचा लोड येतोय, कुणाचा, ए बीचा लोड येतोय. म्हणून आपण पहिला सुरुवातीला ती रिॲक्शन काढणार बीच्या ठिकाणी येणारी किती आहे आणि नंतर ना ती सी डी साठी काय करणार, तो ॲज अ लोड म्हणून कन्सिडर करणार. आलं लक्षात का करणार असं? येस सर. So now consider firstly the reactions those will be developed at A, B, C and D. मी पहिला reactions दाखवून देतो. So at A, which type of support is there? Hinge is there. So how many reactions it is going to Two offer? reactions Two reactions along the plane and perpendicular to the contacting surface. perpendicular to the contacting surface. So firstly I would like to go for perpendicular to this contacting surface. This will be RA. X की Z? Y. It will be RAY. Another one will be RAX at this point. Horizontal one. Direction सांगा याचं, कुठं घ्यायचं, राईटला घ्यायचं की लेफ्टला घ्यायचं? राईटला. Consider it is towards the right hand side. RAX झाला. At B, which type of support is there? रोलर. Roller. So how many reactions? किती रिॲक्शन दिले इथं? रोलर आहे म्हणजे किती रिॲक्शन असणार? रोलरला किती रिॲक्शन येतात? फक्त एक येते, बरोबर आहे का? आणि ती कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर, म्हणजे कुठं कॉन्टॅक्ट आहे रोलरचा आता इथं? सीडी. अगदी बरोबर. हा हॉरिझॉन्टल वाला, म्हणजे इथं रिॲक्शन या प्लेनला परपेंडिक्युलर म्हणजे एक्झॅक्टली व्हर्टिकल असणार. त्याचं डिरेक्शन कसं असेल? अपवर्ड आपण घेऊयात त्याला. ओके, दिस इज अ आर बी. हे अप्पर बीम साठी झालं. लोअर बीमला आर बी ही रिॲक्शन ॲज अ लोड ऍक्ट होणार आहे. ओके, तर पुढे चला. सीडी या बीमला सीच्या ठिकाणी कोणता सपोर्ट आहे? Hinge support. हिंज. म्हणजे पुन्हा एकदा किती रिॲक्शन? 3 की 1? दोन. दोन रिॲक्शन परपेंडिक्युलर टू द कॉन्टॅक्टिंग सरफेस अँड Along to the surface. along the surface. So this is I am considering as a perpendicular RAY and another, sorry, RAY RCY at C. So this is RCY and another one will be RCX at a joint here. This is RCY and here at this point RCX. Directions RCX right घ्यायचं की लेफ्ट घ्यायचं? लेफ्ट घेऊया, चला काय हरकत नाहीये. RCY अप घ्यायचा की डाऊन घ्यायचा? Up. अप घेऊयात. ओके, चलो. ऍट डी विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज देअर? Rolling support. रोलर आहे. रिॲक्शन किती वापर करणार रोलर? किती करणार आहे? 1. आणि ती कशी असणार? एकच असणार. आणि ती कशी असणार? Perpendicular to the contacting surface. परपेंडिक्युलर टू द कॉन्टॅक्टिंग सरफेस और रोलिंग सरफेस. हा जो रोलिंग सरफेस आहे की नाही, कॉन्टॅक्ट कोणाकोणाचा, रोलरचा आणि या सरफेस वरून जो तो घसरतोय, रोल होतोय तिथला, त्याला परपेंडिक्युलर असणार. सो आय वुड लाईक टू गो फॉर दॅट रिॲक्शन हिअर. ओके, दिस इज अ आर RD. ग्रेट. आणि इट इज गोइंग टू हॅव अन अँगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिझॉन्टल. इथं अँगल आहे
म्हणजेच तो अँगल आपला इथं रिफ्लेक्ट होईल, बरोबर का? Yes, सो दिस इज अ 90, दिस इज अ 30. हाऊ मच इट इज? 60. 60 डिग्रीज. मी थोडंसं इथं घेतो खालच्या बाजूला, तोच अँगल असणार आहे इथला. इथं माझ्याकडे स्पेस नाही आहे, दॅट्स वाय आय एम कन्सिडरिंग हिअर द 60 डिग्री. सो दिस इज अ 60 डिग्री अँगल. इथंपर्यंत झेपलं सर्वांना? yes, sir. Yes, sir. नाउ राइट डाउन बिलो. कन्सिडर कोणता बीम घ्यायचा सांगा? AB. ए बी. कन्सिडर बीम ए बी. Draw its sketch. Beam AB we have considered, so we will have to have an beam AB like this. Firstly, same thing I am redrawing over here. Then without supports we have to go for. Now FBD जरी म्हटलं असतं आपण तरी चाललं असतं. Let it be now, no problem. This is end A, this is end B. At B we have the reaction as RB vertically up. It is a perpendicular to the beam, we can say. At A we have two reactions, so it's a better to generate the dotted x and y axis. And along the y axis we have assumed vertically up as RAY, and along the x axis towards the right hand side we have assumed the RAX. This one is our RAX. Okay, and we have considered only one load of magnitude 10 kilonewtons. Okay, it's a distance is 2 meters from A and 2 meter from the B. Done with? Yes, sir. Those who have completed, then they can go for the analysis. तुम्ही सॉल्व करायला सुरुवात करू शकता ज्यांचं झालेलं आहे त्यांनी. झाले का सर्वांचं? आता Yes, sir. Yes, sir. I'm getting the answers from the same peoples. Okay, same people. ओंकार झालं का रे बाळा? रोल नंबर 20 जॉईनच केलं ना त्यांनी. रोल नंबर 62 थिटे शुभम. Yes, sir. डायग्राम झाली ना? झाली. ओके, चलो. नाव आता आपल्याला काय करायचं रे इथं? रिएक्शन काढायची. सपोर्ट रिएक्शन्स काढायचे आहेत, कॅल्क्युलेट करायचे. मग त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं इथं? Condition of Conditions of equilibrium Equilibrium. apply. So write down. Considering beam in a equilibrium. Considering beam in a equilibrium. Beam in equilibrium and taking moment at. हा जीवराज कुठे घ्यायची मोमेंट? ए ला की सी ला की बी ला? ए ला का बरं? का बरं ए ला घ्यायची? Why to take the moment at A only? Why not to B? Anyone? Why to take the moment at A? Unknown Number जास्त आहेत ना of तिथे. जास्त Unknown आहे तिथं जास्त आहेत म्हणून A ला घ्यायची. Okay, so therefore summation moment of forces at A equals to 0. Therefore RAX and RAY will become now Zero. 0. त्यांचं मोमेंट 0 होणार आहे इथं. मग शिल्लक कोण राहील आता? 10 Newton 10 kilonewton 10 and kilonewton आणि and RB. RB. Exactly. Jivraj, once again. What will be the moment of this RB at a point A, clockwise and anti-clockwise? RB हा A च्या ठिकाणी बीमला क्लॉकवाइज रोटेट करेल की अँटी क्लॉकवाइज रोटेट करेल? अँटी क्लॉकवाइज. बागल आहेत का? बागल बागल आहे का? आहे की? गणेश, गणेश आवाज येतो का माझा? आय एम टेकिंग नेम्स रॅन्डमली. रोल नंबर 21 गवळी.
गवळी आवाज येतो का? येतो का माझा आवाज? मासाळ रोल नंबर 31. So what will be the moment of RB clockwise and anti-clockwise at A? Anti-clockwise. It will be anti-clockwise. So that will be a minus RB into its a distance. How much it is? 4. 4 meter. It's a 4 meter. Great. Then 10 kilonewton. It's a moment at A clockwise, anti-clockwise. Clockwise. Clockwise. It is pressing down, so it is going to rotate a clockwise. So plus 10 into 2. 2 is equals to 0. By the way, without calculation also we will get answer here. बरोबर ना? बिना कॅल्क्युलेशनचा आपल्याला आन्सर येईल इथं. RAY आणि RBचे किती असेल रे? 5. 5. एक्झॅक्टली. का बरं रे म्हणा? अगदी बरोबर आहे. सेंटरला 10 किलोमीटर ऍक्ट होते फोर्स. लोड हा बरोबर सेंटरला ऍक्ट होतोय, बरोबर का? Yes, sir. त्याच्यामुळे कंपल्सरी तो इक्वली डिवाइड होणार दोन्हीकडे. विल गेट इट नाउ. सो देअरफॉर मायनस RB इंटू 4 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0. देअरफॉर मायनस RB इंटू 4 इज इक्वल्स टू मायनस 20. मायनस मायनस प्लस, दोन्ही साईडला मायनस आहे. देअरफॉर RB इज इक्वल्स टू 20/4. देअरफॉर RB इज इक्वल्स टू 5 kilonewton. Yes, by calculation you are getting the same answer. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर्वांचा आले ना 5? Great. Now go for the next one. All of you are completed up to this? Yes, sir. Yes, sir. Those are not be fast. Next काय करायचं आपल्याला आता? Which reaction you want to calculate and which condition of equilibrium you want to go for? RAY. RAY RAY calculate summation of RAY. FY equals FY to is 0. equal to 0. Okay, so I would like to write for RAY. For RAY, consider summation FY is equals to 0. हा, गुरव सांगा समेशन काय असेल आता इथं? समेशन FY सांगा काय असेल? कोण कोण असेल याच्यामध्ये? Which forces will be there and who will be positive and who will be negative? गुरव चुकू देत, चुकलं तरी. हा, लेट इट बी. RAY पॉझिटिव्ह. RAY पॉझिटिव्ह बरोबर आहे. व्हर्टिकली अप चाललाय. RB पण पॉझिटिव्ह. RB ही पॉझिटिव्ह असणार आहे, अप आहे. हा, आणखी कोण राहिलं का शिल्लक आता? -10. -10 equals to 0. Therefore RB we are knowing. Put up the value. RAY plus 5 minus 10 equals to 0. Therefore RAY minus 5 equals to 0. Therefore Equals RAY to 10, sir. नाही. बरोबर ना? हा, sir. So RAY is equals to plus 5 kilonewton. Is all of you got the same? Yes, sir. Yes, sir. Great. Then for RAX, consider Summation FX equals to 0. summation fx is equals to 0. Is any force is there other than RAX along the x-axis? No. No, sir. No. So directly I would like to write RAX is equals to 0. 0. Done up to this one? Yes, sir. Yes, sir. Great. Now we'll move further. आता RAX कळलं, RAY कळलं, इथं RA मिळेल आपल्याला, बरोबर ना? RAX हा 0 आहे, म्हणजे RA कोण असणार? RAY. RAY. So RA is equals to RAY is equals to 5 kilonewtons. That's all.
आफ्टर दिस आता आपल्याला वरच्या बीमचं अनालिसिस कंप्लीट झालेलं आहे. नाव वी हॅव टू मूव्ह फॉर द अनालिसिस ऑफ द लोअर बीम, that is a CD. Okay, so I'd like to consider the lower beam a CD. Right below that, consider a beam CD. Consider a beam CD. So firstly, I would like to go for the beam as it is. Consider this one as our beam 13131. Okay, let it be, no problem. And it's reactions and all those things I would like to go for now. This is our point C, this is our point D, then here this one is a B चा point. मी आहे त्याचा खाली घेतो त्याला 1 मीटर अंतरावरती आहे हा B आपला पॉइंट. ओके, C च्या ठिकाणी दोन रिएक्शन आहेत, सो आय वुड लाईक टू प्रेफर टू हॅव अन डॉटेड x and y axis. At D also I would like to go for dotted x and y axis. If you generate the dotted x and y axis, no, you will get idea that is in which quadrant reaction is there and how it is and all those things. So always go for such type of the dotted x and y axis at the supports. At C we have two reactions, RCY, RCX. As per our assumption, RCY is vertically up and RCX is towards the left side. This is our RCX. Okay, then at D we have only one reaction, that is a incline, and that to be in a which quadrant at D? Fourth quadrant. So I would like to go for that reaction RD in a fourth quadrant, and its angle is a 60 degrees to the horizontal. Loadings we are knowing, this is this distance as a 1 meter, then 3 meters, and at the last remaining one is a 1 meter. Don't go for the scale. इथं स्केल घ्यायची काय गरज नाही आहे, अंदाजे 1 मीटर 3 मीटर असं करत चला, म्हणजे कंपल्सरी 3 मीटर हे दिसताना 1 मीटर पेक्षा जास्त दिसावं अशा पद्धतीने करा. And here this force is an inclined force of an inclination 45 degree to the horizontal, magnitude 20 kilonewtons. Done up to this one? Yes, sir. कुठला हा 30 डिग्री, हा 30 डिग्री या प्लेनचा बाळा, हो हा या प्लेनचा 30 डिग्री, हा असं मी त्याला पुढे घेतो वाटतं की थोडासा. दिस वन इज अ 30 डिग्री हिअर. जर का हा 30 डिग्री असेल, हा 90 आहे परपेंडिक्युलर रिॲक्शन, बरोबर का, इथं 90 आहे. आपल्याला पाहिजे रिॲक्शनचा एक्स बरोबर म्हणजे हॉरिझॉन्टल बरोबर. हा 90, हा 30 म्हणजे हा 60, म्हणजे हाच इथं आला, हाच इथं वरती आला, आणि तोच आपण इकडे पुढे कॅरी ओव्हर केला. आलं लक्षात सर्वांच्या? हा, आणखी काय शिल्लक राहिलं का याच्यामध्ये दाखवायचं कुठलं? लोड आरबी. Right. At B, RB will be the load. Direction up or down, Ray? डाऊन. Down. Exactly, correct. This is the RB as a load is equals to 5 kilonewton. Correct. Have you done up to this one? सर्वांचा झालं का डायग्राम काढून सर इथपर्यंत? Yes, sir. Okay, now we have to find out RCX, RCY, and lastly RC, and then RD. Okay, so what will be assumption over here to proceed with? Beam is in equilibrium. Beam is in equilibrium, right? So write down, considering beam in equilibrium, or consider a beam in equilibrium. Beam in equilibrium and taking a moment at कुठं? C. C की B की D? मोमेंट कुठेही गेलं तरी चालेल, काय हरकत नाही, पण इथं फिजिबल कुठला पॉइंट आहे, C की D? C.
सी, कारण इथं नंबर ऑफ अननोन सी ला जास्त आहे. Therefore summation moment at point C equals to 0. Therefore, now who will tell me the moment from the boys? Who will? minus RB. Minus, बरोबर आहे. मायनस RB RB. ग्रेट. into 1. मायनस आर, अरे मला RB ची मोमेंट Plus सीच्या येणार. ठिकाणी, वन मिनिट. मोमेंट ऑफ RB इथे ऍक्ट होते, बरोबर आहे का? आपण मोमेंट पॉइंट सी ला घेतोय, तर ते कसं रोटेट करेल रे बाळांनो? क्लॉकवाईज की अँटी Clockwise. क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. Clockwise. क्लॉकवाईज. म्हणजे आदित्य ते प्लस येईल की मायनस येईल? Plus RB. प्लस RB, राईट. प्लस RB into its distance. How much it is? 1 One. meter. 1 meter. 1 meter. Great. Then, what about this one? 20 kilonewton. 20 त्याला sin resolve per degree. करावं. 20 साइन म्हणजेच आपल्याला याला रिझॉल्व्ह करावं लागेल इथं, बरोबर आहे का? सो आय एम एक्सटेंडिंग इट्स अ लाईन ऑफ ऍक्शन लाईक दिस. This is its line of action. This is your 20 kilonewton force. Through its point of application, I am extending it downward and towards the horizontal. Okay. So in a downward direction, this will be y component. मी याला e पासून नाव देऊ का फोर्सला? Yes, sir. Okay, मी याला e पासून नाव देतो. This is the force F. This will be y component of the force and this will be x component of the force. Okay. And this angle will be once again 45 degree. 45 डिग्री. 45. अगदी बरोबर आहे. हा आदित्य, हा गो अहेड नाव. हा Fy sin 45 degree. Plus. Fy प्लस की मायनस? Plus. प्लस Fy म्हणू आपण, त्याला पुन्हा साइन नंतर देऊ, म्हणजे F sin 45 होणार ते, बरोबर का? Yes, sir. So Fy into its distance from point of application here to the moment center. 4 meter. 4 meter. Great. What about the moment of Fx? 0. Line of action. 0, because line of action is going to pass through the point C. हा Fx हा पॉइंट सी मधनं त्या बीमला त्याच्या डिरेक्शनला म्हणजे राईटला धरून ओढणार आहे पुढे. तो रोटेट नाहीये करणार इथं. आपण रोटेशनचा इफेक्ट घेतो, त्याच्यामुळे 0 झाला. अगदी बरोबर आहे. हा नेक्स्ट नाव Minus RDY. मायनस RDY म्हणजे काय केलं बाळा इथं? पुन्हा एकदा Components. कंपोनंट्स इथं रिझॉल्व्ह करायचं नेहमी. म्हणजे नेहमी ऑब्जेक्ट वरती मोमेंट घेताना, फोर्स रिझॉल्व्ह करत असताना तो जाणारा घ्यायचा. ओके. सो आय एम कन्सिडरिंग नाव इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी. दिस इज अवर RD. इट्स अ वर्टिकल कंपाउंड विल बी RDY. इट विल बी लाईक दिस. And RDX will be towards the right hand side. So I am writing lower. Okay, RDX तुम्ही खाली लिहिलेलं आहे इथं RDX. तर RDX चं मोमेंट काय असेल आदित्य इथं पॉईंट सी च्या ठिकाणी? Minus RDY. नाही RDX चं हा X कंपोनेंट 0. 0 असणार. What about the RDY? Minus RDY. Minus RDY because अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन करतोय तो, म्हणून काय होणार? मायनस RDY इंटू त्याचं डिस्टन्स. पॉईंट ऑफ ऍप्लिकेशन इथं आहे, मुवमेंट सेंटर इथं आहे, म्हणजे टोटल डिस्टन्स येणार बीमचं, बरोबर का? Yes, sir. हा. दिग्विजय किती अंतर आहे रे? दिग्विजय देशमुख, व्हॉट इज द डिस्टन्स? 3, 4, 4. 4 की 5 बाळा? आपण पॉईंट कुठला, फोर्स कुठला 5, घेतला? sir. 5. 5. ओके. सो डिस्टन्स इज अ 5 इज इक्वल्स टू 0. सगळे फोर्सेस संपले म्हणून मी इक्वल्स टू 0 लिहिलो आहे. इक्वेशन ऑफ सॉरी कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. देअरफॉर आता ज्या व्हॅल्यू माहीत आहेत त्या पुटअप करायच्या आणि ज्या कॅल्क्युलेट करायच्या त्या तसंच ठेवायच्या. आणि जिथं फोड करता येते म्हणजे डिफरंट फॉर्ममध्ये लिहिता येतं ते लिहायचं. म्हणजे Fy इज अ F साइन थिटा, RDY इज अ RD साइन थिटा. लाईकवाईज वी हॅव टू गो फॉर RB. आपल्याला माहिती आहे RB इज अ 5. सो आय एम रायटिंग ओव्हर हिअर 5 into 1 प्लस Fy मीन्स F साइन ऑफ इट्स थिटा, त्याचा अँगल असेल तो, इंटू 4
minus RDY means RD sin theta, RD's angle into 5 is equals to 0. Therefore 5 into 1 as a 5 plus F is a 20 sin of theta, त्याचा theta आहे 45 degree into its a distance as a 4 meters minus RD we want to calculate, its angle is a 60 degree, so sin 60 into its a distance as a 5 is equals to 0. Do this sum firstly. 5 plus 20 sin 45 into 4, how much it is? 61.57. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 5 sir. plus 20 sin 45 into 4, it is 61.57 minus RD sin 60 into 5 is equals to 0. Therefore minus RD sin of a 60 into 5 is equals to minus 61.57. मी याला इकडे घेतला, इकडे प्लस इकडे मायनस झाला, दोन्ही साईडला मायनस आहे म्हणजे मायनस मायनस प्लस होईल. Therefore RD is equals to positive 61.57 divided by a sin 60 into 5. हे डिवायडेशन करताना व्यवस्थित करायचं. पहिला ब्रॅकेट टाकायचा 61.57 डिवायडेड बाय इन ब्रॅकेट sin 60 into 5 ब्रॅकेट कंप्लीट इज इक्वल्स टू करायचं. 355.46. वन सेकंड. Fourteen point 355.46. 35 नाही sir. 300 14.22 आलं. 14.281 आलंय. 14.1 281. 14.22. किलो न्यूटन्स. प्लीज डू चेक इट. कॅल्क्युलेशन करताना गडबड होतीये. 61.57 डिवायडेड बाय ब्रॅकेट टाका साइन 60 इंटू 5 ब्रॅकेट कंप्लीट इक्वल्स टू, अदरवाइज पहिला याचं सम बघा किती होते, साइन 60 इंटू 5 ओके, आणि त्याने याला डिवाइड करा म्हणजे तुम्हाला आन्सर मिळून जाईल. इज इट ओके विथ नाउ? ज्यांचा आन्सर वेगळा होतं त्यांचं आलं का बरोबर? 14.22 आलं ना? ब्रॅकेट चुकतोय, ब्रॅकेट चुकलं आन्सर चुकतंय. तर बोला. साइन 64.33 येत आहे. 355.41 यायला लागलाय. थांबा एक मिनिट, एक मिनिट थांबा. 61.57 डिवायडेड बाय ही सम सांगा मला किती येते. सर 4.330. 4.330 चेक करा. साइन 60 इंटू 5 4.330 येते का? Yes Yes, sir. sir. हां, आता बघा बरं डिवायडेशन करून किती येते. 14.2. 14.21 येते. हा तेच 21 पुढे काहीतरी डिजिट असेल ना. 218. 218 म्हणजे आपण त्याला काय केलं, राऊंडिंग केलं, राऊंड अप केलं, त्याचं 18 होतं म्हणजे ते 1 मध्ये एक ऍड होणार म्हणजे ते 2 झालं. किंवा तुम्ही तुमचं जे आलेलं आहे 14.218 14.21 आहे तसं ठेवलं तरी चालेल, काय हरकत नाही आहे. ओके. इज इट ओके विथ नाउ? Yes sir. ओके. 22 पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट RD we have calculated. What else remain? RCY. RCY and RCX. सो पहिला कोण घ्या सांगा, RCY घ्यायचा की RCX घ्यायचा? RCY. RCY. Go for RCY. So next line. For RCY, consider summation Fy equals to 0. Therefore मी लिहिलेलं बरोबर आहे का बघा बरं का. RCY plus minus RB that is a 5 minus Fy plus RDY equals to 0. Is it correct? Yes, sir. Then RCY कॅल्क्युलेट करायचं आहे.
मायनस 5 मायनस एफ वाय मीन्स एफ साइन थीटा, बरोबर आहे का? एफ साइन थीटा, एफ इज अ 20, साइन ऑफ इट्स अ थीटा इज अ 45, ओके, प्लस आर डी वाय मीन्स आर डी साइन थीटा, आर डी आहे 14.22, साइन ऑफ त्याचा अँगल आहे 60 इज इक्वल्स टू 0. मी एक स्टेप डायरेक्ट घेतली आहे, झेपली का सर्वांना? बाळांनो, मी एक स्टेप डायरेक्ट घेतली होती, सर्वांना झेपली का? हा सर. Yes, sir. ओकेच, then no problem. Now therefore tell me directly magnitude of RCY. 6.83. 6.83 Yes, sir. किलोन्यूटन. हा, चेक करा सर्वांनी, बघा तेवढे येतं का RCY? आले सर. आले सर्वांचं? येस सर. हा. Now go for RCX. Next line. For RCX, consider a summation fx is equals to 0. Tell me the summation fx over here. RCX plus या minus? Minus RCX, बरोबर आहे, लेफ्ट साइडला आहे. Then fx plus या minus? Plus. Plus fx. What about RDX plus या minus? Minus. इक्वल्स टू 0. तर मी व्हॅल्यू डायरेक्टली पुटअप करतो. मायनस RCX प्लस fx इज एफ कॉस थीटा, एफ इज 20, कॉस थीटा एज 45, मायनस RDX इज RD कॉस 45, सॉरी RD कॉस थीटा, RD कॉस 60, RD इज 14.22, cos of theta as 60 equals to 0. So RCX plus या minus रे बाळांनो? फायनल आन्सर. Plus. फायनल आन्सर आय वांट टू नो. 7.03. 7.03. Is it positive? Yes, sir. Okay, great. 7.03 येते ना? आले का सर्वांचं? बघा RCX 7.03 किलोन्यूटन. येस सर. Then calculate you then RC from the RCX and RCY. ओके, तुम्ही आता नंतर RC बोला, कॅल्क्युलेट केलाय का? RCX ची डिरेक्शन आपण अझ्युम केलेली चुकीची. प्लस आलं ना आन्सर इथं RCX. हा सर, बरोबर आहे. राईट. निगेटिव्ह येते सर. निगेटिव्ह नाही 7.03 राईट साईडला घेतल्यानंतर पॉझिटिव्ह येते की निगेटिव्ह येते? राईट साईडला घेतल्या इथं निगेटिव्ह आहे सर, राईट साईडला पण निगेटिव्ह होतंय, मग निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होणार ना. पॉझिटिव्ह येते सर आन्सर. एक मिनिट. सर RCY चं निगेटिव्ह येते. RCY निगेटिव्ह येते सर. -5 नाही घेतलं त्यांनी. 5 - 2 sin 45 प्लस ते पुढची जी किंमत टाकली ना तर ती येते, तर मायनस जर घेतलं तर मायनस उत्तर येते त्याच्यात. वरच्या RCY मायनस येते सर, मायनस पाहिजे तिथं. एक मिनिट बाळा, मग इकडे बघा, मी इथली स्टेप पुन्हा एकदा लिहितो. RCY हे इक्वल्स टू 0 तसंच ठेवतो. ही जी सम येते 6.83 इकडं प्लस येते की मायनस येते? मायनस येते सर. इथं -6.83 आहे ना, हा म्हणजे राईट साईडला घेतल्यानंतर ते प्लस. आता बरोबर आहे का? हा सर. येस सर. बरोबर आहे सर. थांबा, काय झालं माहितीये का, इथं मी एक स्टेप डायरेक्ट घेतली, त्याच्यामुळे बऱ्याच जणांचं कन्फ्युजन झालेलं आहे. 7.03 चं मला सांगा. एक मिनिट थांबा. हे 7.03 ची मी स्टेप पुन्हा एकदा लिहितो. जस्ट मिनिट, आय विल गो फॉर दॅट वन्स अगेन. मायनस येते ना सर एक तिकडे. मिनिट, आय विल गो फॉर दॅट. जस्ट मिनिट. तर मला सांगा, मायनस RCX या सर्वांची सम सांगा किती ती मला. Plus 7.023. 7. प्लस की मायनस? 7.03 प्लस की मायनस? Plus. प्लस.
प्लस 7.03 किलो न्यूटन. इक्वल्स टू 0, बरोबर आहे का? येस सर. ओके, देअरफॉर मायनस RCX इज इक्वल्स टू मायनस 7.03. हे सर्वांना कळालं का इथपर्यंत? येस हा सर. सर. आता दोन्ही साईडला मायनस साईन आहे म्हणजे काय होणार? मायनस मायनस कॅन्सल. कॅन्सल, म्हणजे ते प्लस होणार. देअरफॉर RCX इज इक्वल्स टू प्लस 7.03 किलो न्यूटन. आता चेक करा, अलग अलग लक्षात काय केलं ते? येस सर. हा, ज्यांचं कन्फ्युजन होतं ते दूर झालं का? पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचं जे कन्फ्युजन होतं ते क्लिअर झालं का? येस सर. ओके. हा 25 करांडे आलं का आन्सर मला? ओके, मला कोण विचारायचं होतं बरं? ओके 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 ओके, आणखी मला कोण पाहिजे होतं त्याच्यातलं? हा, घाडगे 32. विश्वजित घाडगे, आन्सर आलं का? रोल नंबर 33 श्री गहाळ, have you got the answer? 37, 38 येस सर आला सर. आले ना? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सुरू करतो. हा, what does it mean about the virtual firstly before proceeding to the principle of virtual work? Virtual means what? उलट. What does it mean about the virtual? आभासी. आभासी म्हणजे खरं की खोटं रे? खोटं. खोट. आपण बऱ्याच वेळा म्हणतो की व्हर्च्युअल रियालिटी जनरेट केली जाते. ऐकला ना शब्द? येस Yes, सर. sir. हो सर. व्हर्च्युअल रियालिटी जनरेट केली जाते म्हणजे कसली रियालिटी जनरेट केली जाते रे? खोटी. खोटी असणारी, आभासी असणारी, लोकांना फक्त वाटावं की खरंच आहे, बरोबर ना? फक्त खरं आहे असं वाटावं, अशा पद्धती म्हणजे व्हर्च्युअल झालं ते. तर व्हर्च्युअल वर्क म्हणजे मग कसलं वर्क असेल रे? केलंय असं वाटणार काम. म्हणजे खरं खरं असणार की खोटं खोटं खरं असणार? खोटं खोटं खरं असणार. खोटं खोटं खरं असणार. दॅट इज नथिंग बट द व्हर्च्युअल वर्क. म्हणजे खोटं बोलतोय परंतु ते खऱ्यासारखं बोलतोय, असंच ना? येस सर. येस हो सर. सर. आता हा थोडासा पार्ट डिस्कशनचा झाला आपला, म्हणजे की अंडरस्टँड व्हावं की बाबा आपल्याला एक्झॅक्टली काय म्हणायचं आहे ते, त्या पद्धतीने मी घेतलं होतं ते. सपोज दॅट दिस इज अ बीम AB विच इज अ सपोर्टेड ॲट इट्स बोथ द एंड्स. A अँड B या दोन्ही एंडला ती सपोर्ट केलेली आहे. तर मी पहिला कॉन्सेप्ट सांगतो, नंतर तुम्ही डेफिनेशन आपण नंतर त्याची लिहू शकतो. Suppose that at both the ends we have the roller support, means we have only one reaction at A as RA and at B also we have only one reaction as RB. लोडिंग समजा आपलं सेंटरला आहे असं. ओके, सेंटरला लोड आहे, हा फोर्स F आहे. डिस्टन्स दिस इज a L/2 ऑफ अ स्पॅन. दिस इज ऑल्सो L/2 ऑफ अ स्पॅन, म्हणजे टोटल स्पॅन आपला L मीटर आहे बीमचा, आणि हा बरोबर सेंटर पॉईंटला त्या बीमच्या लोड ऍक्ट होतोय. तर व्हर्च्युअल वर्कमध्ये इमॅजिन काय केलं जातं का, की पूर्णपणे स्ट्रक्चर जे आपलं ते रिजिड आहे, बॉडी रिजिड आहे. म्हणजे ही पूर्णपणे जी बीम असणार आहे अंडर द ऍप्लिकेशन ऑफ द लोड्स अँड सपोर्ट्स, इट विल बी इन इक्विलिब्रियम. बरोबर ना? येस सर. बरोबर. येस सर. मग जर काही इक्विलिब्रियम मध्ये असेल तर असं अजून केलं जातं की दो इट इज अन इक्विलिब्रियम, इट इज अ मुव्हिंग इन अ डाउनवर्ड डिरेक्शन बाय अ वाय डिस्टन्स. काय अजून केलं आपण की हा बीम जो आहे तो वायच्या ठिकाणी, बीच्या ठिकाणी वाय डिस्टन्सने खाली जातो. त्याच वेळेस तो जर का वायच्या ठिकाणी बीच्या ठिकाणी वाय डिस्टन्सने खाली आला, समजा हा असा बीम आहे आपला, बीच्या ठिकाणी वाय डिस्टन्सने खाली आला म्हणजे एच्या ठिकाणी काय होणार रे?
वाय डिस्टन्स वर जाणार. वाय डिस्टन्सने तो वरती जाणार. मी तो दाखवून देतो त्याला. इट इज मुव्हिंग अप बाय अ डिस्टन्स वाय. बरोबर. मग जर का आपण इथली डिस्प्लेसमेंट वाय ही पॉझिटिव्ह घेतली तर इथली डिस्प्लेसमेंट वाय काय असेल? निगेटिव्ह असेल. बरोबर. तर बाय द वे आरबी ही किती असेल रे बाय मॅग्निट्यूड अंडर लोडिंग कंडिशन? एफ असेल की ट्वाइस एफ असेल आरबी? F/2. F/2 असणार. हाफ ऑफ द फोर्स असणार. बरोबर का? ही F/2 असणार. आर ए सुद्धा F/2 असणार. बरोबर ना? येस. म्हणजे आरबीची आपण काय अजून करतोय की इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट होतीये कुणाची? बीची. बीच्या ठिकाणी त्या बीमची इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट वाय होते डाऊनला. म्हणजेच त्यावेळेस एच्या ठिकाणी त्याची इमॅजिनरी डिस्प्लेसमेंट ही अप होते तेवढ्याच मॅग्निट्यूडने वायने. एका ठिकाणची डिस्प्लेसमेंट जर का आपण पॉझिटिव्ह घेतली तर दुसऱ्या ठिकाणची डिस्प्लेसमेंट ही अल्टिमेटली निगेटिव्ह असणार आहे. आपल्याला माहिती आहे वर्कडन म्हणजे काय असतं रे मॅथमॅटिकली? वर्कडन म्हणजे काय असतं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तर वर्कडन बाय दिस अप्लाइड फोर्स एफ ॲट बी म्हणतो मी. ॲट बी म्हणजे काय असणार? ऍक्ट होणारा तुमचा लोड तो किती आहे इथं? F/2. F/2 आहे. बरोबर. इंटू डिस्प्लेसमेंट किती होते बीमची इथं? वाय. वाय की प्लस वाय की मायनस वाय? -y. मायनस वाय. म्हणजे हे काय झालं? मायनस एफ इंटू y/2 एवढं वर्कडन झालं. कुठं? बीला. झेपतंय का बघा मी काय म्हटलं ते? Yes, sir. तर सिमिलरली work done by this applied force F at A is equals to once again force into displacement mathematically. किती फोर्स ऍक्ट होतो इथं A च्या ठिकाणी? F/2. F/2. होणारी डिस्प्लेसमेंट किती आहे? Positive. पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह वाय? Positive. पॉझिटिव्ह वाय. म्हणजे हे किती झालं? F इंटू y/2 झालं. बरोबर आहे का? Yes, ही sir. जी डिस्प्लेसमेंट आपण मायनस वाय घेतली किंवा प्लस वाय घेतली ती कसली डिस्प्लेसमेंट आहे? व्हर्च्युअल आहे, इमॅजिनरी आहे, आभासी आहे. ओके. म्हणजे होणारं वर्कडन जे आहे मी त्याला WD असं म्हणतो. इथलं ही वर्कडन WD असेल ते कसं आहे? व्हर्च्युअल आहे, इमॅजिनरी आहे. बरोबर. मग जर का आपण सम ऑफ दोज वर्कडन्स ओके जर का आपण ह्या दोन्ही वर्कडनची सम घेतली तर ती काय येईल रे? 0. 0. म्हणजेच काय येणार? मायनस Fy/2 प्लस Fy/2 दॅट इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ व्हर्च्युअल वर्क. मीन्स द नेट वर्क डन बाय actual forces acting on the body by a virtual displacement is always 0. ऍक्च्युअल फोर्स ऍक्ट होतोय F हा. डिस्प्लेसमेंट इमॅजिनरी करतोय आपण. त्यावेळेस जे काही इमॅजिनरी वर्कडन होणार सगळं मिळून त्या सर्व इमॅजिनरी वर्कडनची सम ही 0 असणार. मीन्स द imaginary work done by actual forces through imaginary displacements is always a 0. आलं लक्षात? Yes, sir. ओके.